इबादत वाले, बहुत मेहनत करने वाले। उनसे एक दिन फरमाया कि तुम्हारी मेहनतें, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियाजतें बहुत ज्यादा है, असाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा है, लेकिन असाद मोहम्मद तुमसे अफजल और बेहतर थे। तो उन्होंने पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान, इसकी क्या वजह है कि हमारी इतनी मेहनत? क्योंकि 40 ताबीन तो ऐसे थे जो ईशान के नीचे से फजर पड़ा करते थे, इसलिए इबादत खुदा है। उसके बावजूद कहा कि तुम्हारी इतनी इबादतें हैं, सब है, लेकिन वो तुमसे बेहतर थे। दोनों बड़ी की क्या वजह? वो इम्तियाजी बात, खास बात क्या थी जो साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहिबजादा उन्हें सहाबी तो ওনার অনেক সাজিদ ছিল, ওনার ভক্ত অনেক ছিল, তাবেঈন যারা, তারা অনেক ইবাদত করने वाला, অনেক মেহনত करने वाला ছিলেন। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি তাদেরকে বললেন যে তোমরা অনেক ইবাদত করো, অনেক কিছু করো, কিন্তু এত সত্ত্বেও হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা তোমাদের চেয়ে উত্তম। যদিও তাদের মেহনত তোমাদের চেয়ে কম, তোমাদের মেহনত তাদের চেয়ে বেশি, কিন্তু তারপরেও তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম। বলেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে সমস্ত ভক্তরা ছিলেন, তাবেঈনরা ছিলেন, তাদের মধ্যে 40 জন এরকম ছিলেন যারা এশার উযু দিয়া ফজরের নামাজ পড়তেন। এরকম ইবাদত আর এরকম নিয়াজত, এই সব কিছু সত্ত্বেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে সাহাবারা তোমাদের চেয়ে উত্তম। তো তারা জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের চেয়ে সাহাবারা উত্তম হওয়ার কারণটা কি? ওই জিনিসটা আমাদেরকে বলে দেন। तो उन्होंने फरमाया कि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ी बात की वो ये थे, हम कानू अज़हद की दुनिया रग़ब फिल आखिरह, कि वो आखिरत के बारे में उनको बड़ी रग़बत थी, आखिरत के बारे में उनको बड़ा शौक था कि मेरी आखिरत बन जाए, मैं आखिरत में चला जाऊं, मेरी आखिरत बन जाए। उनको आखिरत की रग़बत और शौक थी। और दुनिया के बारे में, ये दुनिया वाले मन में ज़ोहद और बेरग़बती थी, वो दुनिया की रग़बत नहीं थी, बल्कि दुनिया की बेरग़बती और आखिरत की रग़बत और शौक, ये उनके अंदर खास सिफत थी। और यही बात चाही जाती है कि हमारी जिंदगियों में दुनिया की तरफ ज्यादा रग़बत, दुनिया की ज्यादा लालच, उसके माल मता का शौक ये ना आवे, ये कम हो जाए और आखिरत की रग़बत बढ़ जाए, इबादत का शौक पैदा हो जाए, अपनी जान माल से अल्लाह ताला की दीन की खिदमत नुसरत की फिक्र पैदा हो जाए, ये चीजें असल मतलूब है। तो বক্তারা বললেন যে ওই বিশেষ বিষয়টা কি যেটার কারণে সাহাবারা আমাদের চেয়ে উত্তম, অথচ আমরা ইবাদত বন্দেগী মেহনত তাদের চেয়ে বেশি করতেছি। উনি বলেন যে বিশেষ জিনিস যেটা সাহাবাদের মধ্যে ছিল, যেটার কারণে তারা উত্তম, সেটা হলো তাদের মধ্যে দুনিয়ার বেরগবতি ছিল, দুনিয়ার বিরাগী ছিল, দুনিয়ার প্রতি রগবত আগ্রহ তাদের কম ছিল, আর আখিরাতের প্রতি আগ্রহ এবং রগবত শখ তাদের অনেক বেশি ছিল। তারা সবসময় চাইতেন আমার আখিরাত বলে দেয়, আর দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো লোভ লালসা, তাদের কোনো আগ্রহই তাদের ছিল না। এই জিনিসটাই যে যখন মানুষের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি বেরগবতি পয়দা হয়, দুনিয়ার লোভ লালসা, দুনিয়ার আরাম আয়ের ভোগ করা ইত্যাদি এই সমস্ত বিষয়ে, দুনিয়ার মাল জলসের বিষয়ে যখন তার জীবের ভিতরে আগ্রহ কমে যায় আর তার জীবের ভিতরে আখিরাতের শখ আগ্রহ বেড়ে যায়, বেশি হয়ে যায়, তো এটাই সাহাবাদের মধ্যে বিশেষ জিনিস ছিল, যে কারণে সাহাবারা তোমাদের চেয়ে উত্তম। इस काम के जरिए से हमारे अंदर आखिरत की रग़बत और आखिरत के अमाल की तैयारी, ये हमारी जिंदगी का खास काम बन जाए, ये मतलब है।
कि आखिरत के कामों के लिए हम ज्यादा फिक्रमंद हो जाए और उसकी तैयारी करें, उसका एहतमाम करें, इबादतों का एहतमाम हो जाए। इबादतें जो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज की हैं, ये अल्लाह के हुकूक है, इन इबादतों का एहतमाम करें। हाँ, अपने ईमान को कामिल बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में फिरे, मेहनत करें, अपनी नमाजों को सही बनावे। हाँ, अपनी नमाजों को सही बनावे, सुन्नत के मुताबिक हमारी इबादतें, हमारी नमाजें हो जाए। और जो माल अल्लाह ताला ने दिया है उसके बारे में हमारा ये फिक्र हो जाए कि माल अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने के लिए बनाया है, जिंदगी का सहारा बताया है इसको कि जिंदगी में एक सहारा है, मगर माल हुकूक अदा करने के लिए है। तो माल की वजह से जो जो हुकूक हमारे ऊपर वाजिब होते हैं अल्लाह की मखलूक के, हम उसके अदा करने वाले बने और इन सब चीजों के जरिए से अपनी आखिरत बनाएं, दीन सीखें। दीन सीखने का माहौल नहीं रहा, देखा देखी दीन के अमल कर लेते हैं, सीखने वाली बात नहीं रही है। हालांकि इस मेहनत के जरिए से यह चाहा जाता है कि हम दीन सीखें, अल्लाह के जो वाजिबात हैं उसको सही अदा करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करें। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक क्या क्या सुन्नतें हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि असल जिंदगी सुन्नत और इत्तिबा है। इस्लाम में सुन्नत और इत्तिबा ये असल है। नबी को भी वही के इत्तिबा का हुक्म है और उम्मत को नबी के इत्तिबा का हुक्म है। तो इत्तिबा असल है, यानी दीन को जानना और अपने आप को उसका पाबंद बनाना, ये असल है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, বলেন যে আমরা মেহনত করতেছি, এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমাদের ভিতরে আখিরাতের শখ এবং আগ্রহ বাড়ে এবং আমরা আখিরাতের শখ আগ্রহ দিলের মধ্যে হাসিল করি। এই পরিমাণ আগ্রহ এবং শখ আগ্রহ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা হয়ে যায়। তো যে শখ আগ্রহের দ্বারা আমরা আমাদের আখিরাত বানাইবার ফিকির পয়দা হয়ে যায় ভিতরে, এবং আখিরাত বানাইবার জন্য যে সমস্ত জিনিস, যে সমস্ত আমাল বলা হয়েছে সে সমস্ত আমলের ইহতেমাম করি। একটা হলো ইবাদত, আমাদের ইবাদত সুন্দর হয়ে যায়। ইবাদতের মধ্যে নামাজ, মনে করেন নামাজ সুন্নত মোতাবেক হয়ে যায়। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের যে তরিকা বাতাইছেন সে তরিকা মোতাবেক আমাদের নামাজ হয়ে যায়, আমাদের ইবাদত সুন্নত মোতাবেক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাল দিয়েছেন, তো মালও আল্লাহ তাআলা এই জন্য দিয়েছেন যাতে এই মাল দ্বারা আমরা আমাদের উপরে যাদের হক আছে এই সমস্ত হক আমরা এই মালের দ্বারা আদায় করি। মাল জিন্দগি জীবনযাপনের একটা বিশেষ সম্বল। এর সাথে সাথে এই মালের উপরে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন, যে সে হুকুম কি, সেটা হলো যে তোমার উপরে অন্যান্য যে হক রাখা হয়েছে সে হক আমরা আদায় করি। আল্লাহ তাআলার হক আছে, আল্লাহ তাআলার হককে আদায় করি। তো মালের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হককে আদায় করা আর ইবাদতের মধ্যে সুন্নতের ইত্তেবা করা। আমাদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা সব বিষয়ে, সারা দিন সারা রাত, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এই সর্বক্ষণ আমরা সুন্নতের বাদ অনুসরণ করব, সুন্নত অনুযায়ী আমাদের জীবনযাপন করব। ওই যে এটা হুকুম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। যেমন রাসূলকে ওহীর অনুসরণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনার উপর যে ওহী আসে সেই ওহী অনুযায়ী আপনি চলবেন, এই ওহীর অনুসরণ করবেন। ঠিক এমনি ভাবে উম্মতকে এই হুকুম দেওয়া হয়েছে যে উম্মত যাতে রাসূলের অনুসরণ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণে দিন রাত্র সর্বক্ষণ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে আমাদের জিন্দগি যাপন করব। তো মেরে মুহতারাম দোস্তর, পুরা মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যাতে আমাদের জিন্দগিতে আখিরাতের শখ আগ্রহ পয়দা হয়ে যায়। আর আখিরাতের শখ আগ্রহে আমরা আমাদের ইবাদতকে ঠিক করি, সুন্দর করি। আজ নামাজ দেখা দেখি পড়ি, আমরা নামাজ দেখা দেখি পড়ি না, নামাজ শিখতে হবে। ইবাদতের সব জিনিসই শিখতে হবে, শিখে আমরা ওটাকে পড়ব, আদায় করব। একটা হলো দেখা দেখি, আজ তো নামাজ আছে কিন্তু সব দেখা দেখি নামাজ। একজন আরেকজনকে দেখে দেখে নামাজ পড়ে, বলে আমি
অমুককে দেখতেছি এরকম ভাবে নামাজ পড়ে মানুষ, তা আমিও সেরকম ভাবে নামাজ পড়তেছি। অথচ নামাজের মধ্যে ভিতরে অনেক জিনিস আছে যেগুলি শিখতে হবে আমাকে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, শেখানো এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিনকে শিখি এবং দিনকে শিখে দিনের উপরে আমল করি। और बड़ी चीज जो है वो अपने आप को पाबंद बनाना है। सबसे बड़ी बात कि अपने आप को पाबंद बनाया, यानी इस्तिकामत अपने दीन पर हासिल हुई। हमारी जिंदगी की दो जिम्मेदारियां, एक जिम्मेदारी ये है कि हर मुसलमान अपने आप को अपने दीन के कामों का पाबंद बनावे, फराइज का, सुन्नतों का अपने आप को पाबंद बनावे, उसको इस्तिकामत कहते हैं। और दूसरा काम हमारा ये है कि हम अपने दीन के मददगार बने, ऐसी मेहनत करें कि जिसकी वजह से दीन को पानी मिले और लोगों के लिए दीन पर चलने के रास्ते खुल जाएं। ये मेहनत है, ये मुश्किल नुसरत कहते हैं। तो हमारी जिंदगी के ये काम है कि अल्लाह अपने दीन पर कायम रहना, अपने दीन का मददगार बनना, अपने दीन की मेहनत करना, और फिर उसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगना, तौबा करके दुआएं मांगना, अपने गुनाहों से तौबा करना और अपने गुनाहों से तौबा करके दुआ मांगना, रातों में दिनों में दुआ मांग करके अपने कामों को अल्लाह ताला से आसान कराना, कबूल कराना। तुम्हें মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের জিন্দেগির আমাদের দুটা কাজ। একটা হলো যে নিজে দিনের উপরে চলা, দিনকে শেখা এবং দিনের উপরে চলা, আর এটার পাবন বানানো নিজেকে। আমি দিনের পাবন, দিনের মধ্যেই আমি থাকবো, এটাকে ইস্তেকামত বলে। দিনের বাইরে আমি যাব না, দিনের উপরেই চলবো। তো এই নিজে থেকে আমি দিনকে শিখি এবং দিনের উপরে পাবন হয়ে যাই, দিন ছাড়া আর কোনো জিনিস আমার জিন্দগিতে না থাকে, এটাকে ইস্তেকামত বলে। আরেকটা হলো যে ভাই, আমি অন্যের জন্য যাতে সারা দুনিয়ার মানুষ দিনের উপরে চলতে পারে এর জন্য মেহনত করব, এটাকে নুসরত বলে। এই মেহনত যদি আমরা করি তো আস্তে আস্তে মানুষের জন্য, অন্যদের জন্য দিনের উপরে চলার রাস্তা খুলবে এবং তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই দুটা কাজ, একটা হলো নিজে দিনের পাবন হয়ে চলা, আরেকটা হলো দিন দুনিয়াতে চালু হয়ে যায়, মানুষের জিন্দগিতে আসে, এর জন্য মেহনত করা। যখন এই মেহনত করব মানুষের জন্য দিনের উপরে চলা সহজ হয়ে যাবে। আর একটা জিনিস, সেটা হলো ভাই, এই কাজটা হাসিল করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে থাকা। নিজের গুনাহকে স্মরণ করে, নিজের গুনাহ থেকে তওবা করে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব। আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে দিনের উপরে চলা সহজ করে দিবেন এবং দিনের জন্য মেহনত করা সহজ করে দিবেন। तो दुआरों एहतमाम करा, अपने आप को दुआओं का आदी बनाना है कि दुआएं अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ने दुआ मांगने का हुक्म दिया है और कबूल करने का वादा किया है, इसलिए अपने आप को दुआ वाला बनावे, अल्लाह से दुआएं मांगे कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ की वजह से बलाएं दूर हो जाती है, दुआएं कबूल होती है, रद्द नहीं होती, दुआ महफूज भी रहती है, मकबूल भी रहती है। इसलिए दुआओं का एहतमाम करें। इज्तिमाई दुआएं तो इज्तिमा में होगी, वो तो हर रोज होगी नहीं। इज्तिमाई दुआएं तो इसलिए होती हैं कि इंफरादी दुआओं की आदत हो जाए, इंफरादी तौर पर भी अपनी अपनी हाजत, अपनी दुनिया, अपनी आखिरत अल्लाह से मांगने वाले बने। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस दुआर अभ्यस्त होना चाहिए। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছেন দোয়া করো এবং আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন আমি তোমাদের দোয়াকে কবুল করব। তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই দোয়ার অভ্যাস বানানো চাই, দোয়ার অভ্যস্ত হওয়া চাই। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দোয়া কবুল হয় অথবা দোয়া সংরক্ষিত থাকে। মানুষ যে দোয়া করে সে দোয়াগুলা, এটার ফলাফল মানুষ দুনিয়াতে দেখতে পায়। অনেক সময় দোয়া এর ফলাফল কোনো কিছু দেখা যায় না, কিন্তু সে দোয়াও বেকার নয়, সে দোয়া আল্লাহ তাআলার কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর বদলে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে দিবেন, এই সমস্ত দোয়ার বদলে আখিরাতে দিবেন। এই জন্য ভাই প্রত্যেককেই দোয়ার অভ্যস্ত হওয়া চাই, দোয়ার অভ্যাস বানানো চাই। ইজতিমাই ভাবে যেমন এই ময়দানে দোয়া হইতেছে, মসজিদে দোয়া হয়, সবাই একত্রে মিলে যে দোয়া হয়, বলে এই সমস্ত ইজতিমাই দোয়াগুলা এগুলি ব্যক্তিগতভাবে দোয়ার অভ্যাস বানাইবার জন্যই করা হয়।
ইজতেমাই ভাবে দোয়া ইনফিরাদি দোয়ার অভ্যাস বাড়াইবার জন্য। তো ইজতেমাই দোয়াই শেষ নয় যে আমি তো এত বড় মজমার মধ্যে ইজতেমার মধ্যে দোয়া করে আসি, মাসার দোয়া করলাম না। না, এই দোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত দোয়ার অভ্যাস হওয়া, ইনফিরাদি ভাবে দোয়ার অভ্যাস হওয়া, এটাই উদ্দেশ্য। তো এই দোয়া করবো, এর দ্বারা আমরা এই শিক্ষা নিব যে আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমাকে দোয়া করতে হবে, যেখানে আসি সেখানে দোয়া করি, আর দোয়া সম্পর্কে ধারণা এই ইয়াকিন রাখি, হয় দোয়া কবুল হয় অর্থাৎ এটার ফলাফল যায় প্রকাশ হয়, আর না হলে দোয়া আল্লাহ তাআলার কাছে সংরক্ষিত থাকে। শহীদ পড়ে থাকে। اللهم انت السلام ومنك السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يا تباركت يا ذا الجلال والاكرام، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا
أنزلته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إننا ضعفاء فقرب في رضاك ضيفنا وخذ من الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ان نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى صراط السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى صراط السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا كفرته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. अल्लाह हमारी जिंदगी गुनाह खता के माफ करना। अल्लाह हमरा गुनाहगार खताकार सियाकार। अल्लाह मदद के पाबंद को गुनाह ही गुनाह। अल्लाह रातों दिन गुनाह मत लिखा। अल्लाह आशा हर मौत पाबंद गुनाह। अल्लाह हमारा गुनाहगार अपने हमारे मेहरबान रब माफ करने वाला। अल्लाह अपने हमारे गुनाह को माफ करे दे। अल्लाह इच्छा की तो गुनाह और इच्छा की तो गुनाह। अल्लाह जाने पूरे गुनाह अल्लाह समस्त गुनाह के अपने माफ करे दे। गोपन गुनाह अपना कष्ट गुनाह अल्लाह सब गुनाह के अपने माफ करे दे। अल्लाह तेरी माथे मैदाने अल्लाह अपना तो बंदा हाजिर होते अल्लाह समस्त बंदा लोग अल्लाह मुझे আপনার পছন্দ হলো বান্দা উত্তরায় আল্লাহ পুরা মজবার আল্লাহ খাস ভাবে সব গুণাকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ আগামীর জন্য আমরা তওবা করতেছি। আল্লাহ এই সমস্ত গুণা থেকে আমরা বেঁচে থাকবো। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দেন, আমাদের জিন্দগি গুণামুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ আমভাবে সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান নারী আল্লাহ সকলের গুণাকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ সকলের গুণাকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ সকলের গুনাহকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ ঈমানের হাকিকত কামাল নসিব করে দেন। আল্লাহ ঈমানের সিফাত আমাদের মধ্যে পয়দা করে দেন। আল্লাহ ঈমানি গুণাবলী আমাদের মধ্যে পয়দা করে দেন। আল্লাহ ঈমানের জিন্দগি নসিব করে দেন। আল্লাহ ঈমানের হাওয়া চালায় দেন। আল্লাহ ঈমানের হাওয়া চালায় দেন। আল্লাহ ঈমানকে শক্তিশালী করে দেন। আল্লাহ ঈমানের জলকে দিলের ভিতরে মজবুত করে দেন। আল্লাহ ঈমানের জলকে দিলের ভিতরে মজবুত করে দেন। আল্লাহ দুনিয়ার কোন লোক লালসা ভয় ভীতি আমাদেরকে ঈমান থেকে হটাইতে না পারে। আল্লাহ এরকম ঈমান আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ ঈমানের সঙ্গে জিন্দগি নসিব করেন। আল্লাহ ঈমানের সঙ্গে মওত নসিব করেন। আল্লাহ ঈমানের সঙ্গে মওত নসিব করেন। আল্লাহ ঈমানের সঙ্গে মওত নসিব করেন। আল্লাহ মওত বাবাদের মওতের মধ্যে বরকত নসিব করেন। আল্লাহ মওত বাবাদের মওতের মধ্যে বরকত নসিব করেন। আল্লাহ আখিরাত আমাদেরকে ঈমানের উপর মজবুত রাখেন। কবরে ঈমানের উপর মজবুত রাখেন। আল্লাহ কবরে ঈমানের উপর মজবুত রাখেন। আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে ঈমানের উপর মজবুত রাখেন। আল্লাহ আমাদের ঈমানকে মজবুত করে দেন। ঈমানি মেহনতের মধ্যে আমাদের লাগায় দেন। আল্লাহ আমরা ঈমানকে ছেড়ে নিয়ে দুনিয়াকে বড় মনে করে দুনিয়ার মেহনতের মধ্যে লাগছে। আল্লাহ অথচ ঈমান আপনি দান করছেন। আল্লাহ ঈমান সবচেয়ে বড় নিয়ামত ছিল আপনার। আল্লাহ সবচেয়ে বড় সম্পদ একজন মুসলমানের ঈমানের চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। আজ মুসলমান ঈমানকে ছেড়ে আল্লাহ মালকে বড় সম্পদ মনে করতেছে। আল্লাহ দুনিয়াকে বড় সম্পদ মনে করতেছে। আল্লাহ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দ্বারা আল্লাহ হর মুসলমানকে তার ঈমানের মূল্যবোধের তৌফিক নসিব ফরমান। আল্লাহ তার ঈমানের সম্পত্তি হেফাজত করার তৌফিক নসিব ফরমান। আল্লাহ ঈমানের মূল্যবোধ গুলি পয়দা করে দেন। আল্লাহ ঈমানই যে সবচেয়ে বড় সম্পদ। আল্লাহ কথা বুঝবার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ ঈমানের সঙ্গে দুনিয়ার জিন্দগি নসিব করে দেন। আল্লাহ আখিরাত ঈমানের উপর মজবুত রাখেন। আল্লাহ মওত মা বাদাল মওতের মধ্যে বরকত নসিব করে দেন। আল্লাহ সুন্নত ওয়ালি জিন্দগি সব নসিব করে দেন। আল্লাহ সুন্নত মোতাবেক জিন্দগি যাপনের তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ রাতে দিন 24 ঘন্টার জিন্দগি আল্লাহ আমাদের ইবাদত আমাদের বন্দেগি সব সুন্নত মোতাবেক করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ সুন্নতের উপরে আমাদের জিন্দগি উঠায় দেন। আর সুন্নতের আগ্রহ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। সুন্নতের শখ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। আল্লাহ আমাদের ব্যক্তিগত জিন্দগি আল্লাহ ইবাদতের জিন্দগি আল্লাহ সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত কাজ সুন্নত মোতাবেক করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ সুন্নতের আল্লাহ সুন্নত আমাদের মধ্যে জিন্দা করে দেন। আল্লাহ পুরো উম্মতের মধ্যে সুন্নতকে জিন্দা করে দেন। বিদআতকে খতম করে দেন। আল্লাহ সুন্নতকে জিন্দা করে দেন। আল্লাহ বিদআতকে খতম করে দেন। আল্লাহ তাআত ও ইবাদতকে জিন্দা করে দেন। আল্লাহ নাফরমানিকে খতম করে দেন। আপনার নাফরমানির প্রতি ঘৃণা পয়দা করে দেন। আল্লাহ আপনার ইবাদতের প্রতি আগ্রহ পয়দা করে দেন।
আল্লাহ আপনার ইবাদতের সব আগ্রহ পয়দা করে দেন, আপনার হুকুম মোতাবেক আমাদের জিন্দগি চালাবার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ আপনার হুকুম মোতাবেক জিন্দগি চলার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ আপনার নাফরমানি থেকে আমাদেরকে ফিরায় রাখেন। আল্লাহ আপনার নাফরমানি থেকে আমাদেরকে জবরদস্তি ফিরায় রাখেন। আল্লাহ আপনি তৌফিক দেনেওয়ালা, আল্লাহ আপনার ইবাদত করার তৌফিক আমাদেরকে নসিব করে দেন। খুশিয়ারি নামাজ নসিব করে দেন। আল্লাহ আপনার ইবাদত শিখার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ নামাজের পাবন বানায় দেন। আল্লাহ নামাজের পাবন আমাদেরকে বানায় দেন। আল্লাহ নামাজের শখ আগ্রহ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। আল্লাহ এলমে নাফে আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ চেহারাত আমাদের দিদি থেকে দূর করে দেন। আল্লাহ মূর্খতা অজ্ঞতা দিদি থেকে দূর করে দেন। আল্লাহ ইলম আমাদেরকে নসিব করে দেন। যে ইলম আপনি আসমান থেকে নাজিল করছেন, লৌহ মাহফুজ থেকে নাজিল করছেন, সমগ্র মানব জাতির হৃদায়তের জন্য নাজিল করছেন। আল্লাহ ইলমের শখ আগ্রহ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। আল্লাহ ইলমের মূল্যবোধ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। আল্লাহ ইলমকে কদর করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ ইলমকে কদর করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ আপনার জিক্র ধ্যান আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ গাফলতকে আমাদের দূর করে দেন। আল্লাহ গাফলতকে দূর করে দেন। আল্লাহ জিক্র ধ্যান নসিব করে দেন। আল্লাহ আমাদের আখলাককে সুন্দর করে দেন। আল্লাহ আমাদের আখলাককে সুন্দর করে দেন। আমাদের থেকে বদ আখলাকিকে দূর করে দেন। আল্লাহ বদ আখলাকিকে দূর করে দেন। আল্লাহ সামাইল যারা আরাধনা ফরমান, আল্লাহ রিজাইন থেকে পাক ফরমান। আল্লাহ সমস্ত ভালো ভালো গুণ আমাদেরকে নসিব করেন। আল্লাহ সমস্ত খারাপ গুণ থেকে আমাদেরকে শাখা দোষ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান, মুসলমানের মুলকের হেফাজত ফরমান, মুসলমানের ঈমান আমাল আখলাকের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ आपस में मोहब्बत कायम फरमान। अल्लाह इत्तेफाक इत्तेहाद कायम फरमान। अल्लाह तफर्रुक व तशद्दुद को खत्म फरमान। झगड़ा बिगड़ मारामारी हनाहानी के खत्म फरमान। अल्लाह इखलास दौलत नसीब फरमान। अल्लाह अपने के राजी करा जज्बा আমাদের ভিতরে পয়দা ফরমান। আল্লাহ হর কাজে আমরা আপনাকে রাজি করতে চাই। আল্লাহ এরকম জজ্বা আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। আল্লাহ মানুষকে রাজি করে তোলা লাভ নাই। আল্লাহ আপনি যদি আমাদের উপরে রাজি হয়ে যান, তাহলে আমাদের আর কোনো অসুবিধা থাকবে না, দুনিয়াতেও থাকবে না, আখিরাতেও থাকবে না। আল্লাহ আপনি আমাদের উপরে রাজি হয়ে যান। আল্লাহ আপনার রিজাবাড়ি জিন্দিগি আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ আপনার রিজাবাড়ি জিন্দিগি আমাদেরকে নসিব করে দেন। নারাজি বাড়ি জিন্দিগি থেকে আমাদের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ আপনার নারাজি বাড়ি জিন্দিগি থেকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ আপনার রিজাবাড়ি জিন্দিগি আমাদেরকে নসিব ফরমান। আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া তরফে খতবন্দি রিয়াকারী থেকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ দ্বীনের কাম দুনিয়ার জন্য করা থেকে হেফাজত ফরমান। দ্বীনের কাম খালেস আপনার জন্য করার তৌফিক নসিব করান। আল্লাহ আল্লাহ দাওয়াত वाला काम के पूरा आलम में जिंदा फरमान। अल्लाह पूरा उम्मत की दावत वाला कबूल मुजतमे फरमान। अल्लाह एक समस्त रुकावट को दूर फरमान। अल्लाह समस्त रुकावट को दूर फरमान। अल्लाह समस्त रुकावट को दूर फरमान। अल्लाह एक काम के सारा दुनिया की जिंदा फरमान। अल्लाह पूरा आलम में पूरा उम्मत के दावत वाला कबूल मुजतमे फरमान। एक काजल मुझे लगाए दें, एक काजल समस्त रुकावट को दूर फरमान। अल्लाह समस्त बाधा के दूर करे दें। अल्लाह समस्त बाधा विपत्ति के दूर करे दें। अल्लाह सहज करे दें। अल्लाह सहूलत दूसरे मामला फरमान। अल्लाह फजल करम मामला फरमान। अल्लाह आफियत मामला फरमान। अल्लाह काम के हिफाजत फरमान। अल्लाह काम करने वाला के हिफाजत फरमान। अल्लाह कामिल मराठी के हिफाजत फरमान। अल्लाह अच्छा जानिब के हिफाजत फरमान। ऊपर नीचे दाहिने बाएं आगे पीछे के हिफाजत फरमान। अल्लाह हक कलमा के बुलंद फरमान। अल्लाह बातिल कलमा के नीचा फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के फेल फरमान। अल्लाह बातिल समस्त स्कीम के फेल करे दें। अल्लाह बातिल समस्त चक्रांत के फेल करे दें। अल्लाह बातिल समस्त चक्रांत के फेल करे दें। अल्लाह बातिल समस्त चक्रांत के फेल करे दें। अल्लाह अपनी बिल्कुल मालिक। अल्लाह जमीन आसमाনের मालिक আপনি। अल्लाह जमीन आसमाনের সমস্ত মখলুকের পুরো ভূমি আপনার হাতে। আল্লাহ যারা এই দিনকে রক্ষা করতে চায়, আল্লাহ দিনের কামে বাধা হতে চায়,
আল্লাহ তাদের ব্যবস্থা আপনিই করেন, আপনি তাদের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ আমাদের শক্তি নাই, আমাদের ক্ষমতা নাই, সব ক্ষমতা আপনার, সব শক্তি আপনার। আল্লাহ বাতিলের সমস্ত চক্রান্তকে ফেল করে দেন। আল্লাহ যত রকম দুনিয়াতে ফিতনা ফসাদের রাস্তা বন্ধ করে দেন। আল্লাহ বাতিলের চক্রান্তকে ফেল করে দেন। আল্লাহ বাতিলের চক্রান্তকে বাতিলের উপরে ব্যবহার করেন। আল্লাহ বাতিলের চক্রান্তকে বাতিলের জন্য ব্যবহার করেন। আল্লাহ তাদের স্কিম তাদের উপরে ব্যবহার হোক। আল্লাহ আল্লাহ হকের কালমাকে বুলন্দ ফরমান। আল্লাহ হকের রাস্তাকে প্রশস্ত করে দেন। আল্লাহ হকওয়ালাদের মদদ ফরমান। আল্লাহ হকওয়ালাদের মদদ ফরমান। আল্লাহ হকওয়ালাদের মদদ ফরমান। আল্লাহ হকওয়ালাদের মদদ ফরমান। আল্লাহ হকের রাস্তাকে খুলে দেন। আল্লাহ হকের রাস্তাকে খুলে দেন। আল্লাহ হকের হেফাজত ফরমান। হকওয়ালাদের হেফাজত ফরমান। নইবি দায়ী সামনে হাল ফরমান। আল্লাহ কদম কদমে নুসরত ফরমান। শহর ইউসুফের মামলা ফরমান। আল্লাহ আপনার নুসরত ছাড়া কিছুই হবে না। আল্লাহ আপনি নুসরত করনে वाला। আল্লাহ আপনি নুসরত করেন। আল্লাহ হকওয়ালাদের মদদ ফরমান। নইবি দায়ী সামনে হাল ফরমান। আল্লাহ কদম কদমে নুসরত ফরমান। শহর ইউসুফের মামলা ফরমান। আল্লাহ ফজল করমের মামলা ফরমান। আল্লাহ ইস্তেমায় যা কিছু বলা হয়েছে শোনা হয়েছে আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ ইস্তেমাকে কবুল করেন। আল্লাহ ইস্তেমাকে কবুল করেন। আল্লাহ ইস্তেমাকে কবুল করে আল্লাহ সারা আলমের জন্য হিদায়তের ফয়সলা করেন। আল্লাহ সারা আলমের জন্য হিদায়তের ফয়সলা করেন। আল্লাহ সারা আলমের জন্য হিদায়তের ফয়সলা করেন। আল্লাহ খাস করে এই দেশের জন্য হিদায়তের ফয়সলা করেন। আল্লাহ হর মুসলমানকে আল্লাহ এই কাজের মধ্যে লাগাই দেন। আল্লাহ এই কাজের মধ্যে লাগাই দেন। আল্লাহ যারা ইস্তেমার মধ্যে আল্লাহ মেহনত করছে আল্লাহ তাদের সকলকে আপনি কবুল ফরমান। আল্লাহ তাদের বদলা দুনিয়া আখিরাতে তাদেরকে নসিব করেন। আল্লাহ যারাই যে কোনো যাবে আল্লাহ এই ইস্তেমার জন্য আল্লাহ সাহায্য করছে, সহানুভূতি করছে, আল্লাহ এর জন্য মদদ করছে আল্লাহ তাদেরকে আপনি কবুল ফরমান। আল্লাহ তাদের বেহতরিন বদলা দুনিয়া আখিরাতে তাদেরকে নসিব করেন। আল্লাহ যারা আমাদের কাছে দেওয়ার জন্য বলছে, লিখছে, আশা করছে আল্লাহ তাদের সমস্ত জাহিল হাজাতকে पूरा फरमान। अल्लाह परेशान हाजिर परेशानी को दूर फरमान। अल्लाह बीमार लोग शिफाए कामिला आजिल नसीब फरमान। अल्लाह बीमार लोग शिफाए कामिला आजिल नसीब फरमान। अल्लाह जरा फर्ज अच्छा से तो गैर से फर्ज का सूरत पैदा फरमान। अल्लाह ना हक मुकद्दमा अच्छा से तो खलासी नसीब फरमान। अल्लाह जरा हक मुकद्दमा अच्छा से तो खलासी नसीब फरमान। अल्लाह हमारे दुआ के अपना मेहरबानी जरा कबूल फरमान। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ময়দানের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পাহারার জামাত আছে।